व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਜੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84 ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ अगले इशू बारे थोड़े विचार चाहने चाहांगे जी डॉक्टर साहब देखो अगेन इस सैगमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਥ ਕਢਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ कि एक पासा जिहड़ा है वो ये आस कर रहा है कि भी जिन्नी गुडनैस मैं कीती है जिन्नी सर्विस मैं परिवार दी करदी है सवेर तो रात तक जाग के मैं तो हुण जिहड़ा ये डिजर्व करदी है कि भी मैनू कोई ये गहना मेरा घर वाला बना के देगा तो उहदी इंटेंट ये है कि भी मैं हुण इहदा नक किवें वड्डा इहनूं अग्गों बेइज्जत नक वड्डना जां नक वढाणा बेइज्जती दे नाल है कि मैं इहनूं फर्दर जिहड़ा है वो किवें ह्यूमिलेट करां जी सो जिहड़ी पिछले 70 साल दी भारत स्टेट और सिखां दी रिलेशनशिप है और खास तौर ते पिछले 34 सालों तो बेशक एक तबका अज भी साडा भावें उन्हां दी गिणती हुण घटदी जा रही है इसलिए नहीं कि उन्हां उस काम नूं छड्डना नहीं चाहुंदे पर वो दुश्मनी छिटक के इन्ना सुट रहा है कि उन्हां दे लई जिहनूं कहंदे ने कि कोई स्पेस नहीं बचिया होया नहीं तो मैनू ये लगता है कि भी जेड़ा थोड़ा बहुत भी अणख तो दूर की गल है अणख तो ना भी होए अकल रखता है जी वो इन्हां 34 सालों च स्टेट दे वरता 34 मैं इसलिए कह रहा कि जून 84 के घल्लूकारे तो बाद तो खुल के गल सामने आ गई हालां जेड़े समझदार सिख सन थोड़ी बहुत पढ़ाई रखते सी थोड़ा बहुत सियासी मस रखते सी उन्होंने तो 47 तो बाद इस गल की समझ आ गई सी कि भी की बन गया साडे नाल लेकिन कई हुंदे ने जिहड़े मन सुन के मन लैंदे ने कोई देख के है कोई सिर भना के मनदे ने कोई वो है जिहड़े सिर भना के भी कहण जी नहीं 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 ये तो वो फिर उन्हां दा हाल उस अखाण वाला ही है भी किसी दे मगर किसी ने कहा भी बेर उग्या कहंदे कोई गल नहीं नाले छावें बैठांगे नाले बेर खावांगे हुण हालात ये है और ये जिहड़ी खबर भावें देखण नूं बड़ी निक्की जही है जी इन्हां ने जून 84 के घल्लूकारे वेले जदों फुल स्केल हमला कीता हज़ारां दी गिणती च मारे जी और जिहड़े कुछ गिरफ्तार होए सैकड़ियां दी गिणती दे विच उन्हां चों बहुत सारे जिहड़े दरबार साहब कंपलैक्स चों खास तौर तो श्रोमणी कमेटी दे मुलाजम सन कोई सेवादार सी कोई क्लर्क सी कोई रसीदां कट्टण वाला सी और उन्होंने भी उन्होंने खतरनाक दहशतगर्द कह के और उन्होंने उत्ते जिहड़े सैक्शन लाए वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट जी कि जी ये तो इन्होंने स्टेट के खिलाफ जिहड़ी है वो जंग मचाई उन्होंने टॉर्चर किया जोधपुर जेल दे विच 4 तो 5 साल जिहड़े ने बहुत सारे हो कई तो उस तो बाद भी रहे लेकिन ये जिहड़े बेचारे बिल्कुल ही मुलाजम किस्म के लोग सन सेवादार सन उन्होंने 4-5 साल जोधपुर च रखे और उस पीरीयड च भी इत्थे टॉर्चर किया और जदों तुसीं देखदे हो कि भी इस तो वड्डा की टॉर्चर है कि अमृतसर दे रहण जां पंजाब च 50,300 स्क्वायर किलोमीटर का जिहड़ा वछंदा है उन्होंने तुसीं तुर राजस्थान दे उस डेजर्ट दे विच लै जांदे हो जोधपुर च जी और जिहड़े मापिओ जिन्हां दा कमाई करन वाला पुत्तर पहलां ही बिहाइंड बाहर है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੋਧਪੁਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਟੌਰਚਰ ਸੀ ਟੂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ 85 86 ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਸਟ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ तंबाकू पींदे बनाते ने और बेइज्जत करते ने और मिट्टी पानी जां उहदे च दाल दे विच जिहड़े वट्टे पाने वो तो आम जी गल है वो तो पंजाब दे विच भी इस किस्म दा नो मैटर जेल मैनुअल की कहंदा है कि लिखन और जोधपुर च तुहाडी किहने सुनवाई करनी है क्योंकि इत्थे तां किसी जेल च कोई चलो सिख अधिकारी होएगा वो कोई धार्मिक उलंघना हुंदी है तो वो डांट दिंदा है कि इन्हां ने ना करो वो तो अगों वध चढ़ के जिहड़े नफरत नाल भरे होए ने क्योंकि उन्हां नूं भी यही ट्रेनिंग दित्ती गई है
ਮੈਂਟਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖ ਡਿਟੇਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਕੇਸ ਸੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟੁਗੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 4-5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਨਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਮੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲਾਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਪੈਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਵਾਰਡ ਕਿ ਜੀ 1 ਪੈਨੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਅਪੋਜ਼ਿਸ ਰਿਲੀਫ ਫॉर 46 ਡਿਟੇਨੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਛੱਡੋ, ਇਹ 5 ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਟੋਕਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਜੈਨ, ਗੁਸਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ देयर वाज ए वार लाइक सिचुएशन, वार लाइक, वार तो ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, वार लाइक सिचुएशन and 1592 persons were rounded up from the Golden Temple complex and the plaintiffs are among 433 persons collected from inside Golden Temple complex during Blue Star। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1,592 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕੇ ਸੀ, 433 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ elaborating it said the plaintiffs were not entitled to meals with desi ghee, but on their demand the SGPC and other Sikh organizations were permitted to provide them desi ghee, sugar and other eatables. This was in addition to other
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ these Sikhs spent precious years of their life behind bars for the sake of the community. They should be compensated and the center must review its decision. ਹੁਣ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ, ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਰਿਵਿਊ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਔਰ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਬੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ GST ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣਾ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟ ਸਪੀਕ ਫॉर ਇਟਸੈਲਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 3 ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 36-0137 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।